નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, સિટી ન્યૂઝમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે। સમાચારોની શરૂઆત કરતા પહેલા એક નજર આજના મુખ્ય સમાચારો પર। તટરક્ષક વિહાર સંકુલમાં શૂરવીર ઓડિટોરિયમનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું। દમણ સિલવાસમાં ભાજપાએ 3 રાજ્યમાં જીતનો વિજય ઉત્સવ ઉજવ્યો। महाराणा प्रताप जयंतीनी उजवणी माटे एक भव्य कार्यक्रमનું આયોજન કરાયું। પાઇપલાઇન નાખવા બાદ પણ વળતર ન મળતા ખેડૂતો રોષે ભરાયા। હવે સમાચાર વિગતવાર જોઈએ। કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ દમણમાં ભારતીય કોસ્ટગાર્ડના તટરક્ષક વિહાર સંકુલમાં શૂરવીર ઓડિટોરિયમનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું હતું। केंद्र शासित प्रदेश दमन में भारतीय कोस्टगार्डना तटरक्षक विहार संकुलમાં शूरवीर ઓડિટોરિયમનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું હતું। આ પ્રસંગે આસામ રાઇફલ્સ તરફથી શૌર્ય ચક્ર પ્રાપ્ત કરનાર સુબેદાર પીએમ મોસેસે ઔપચારિક રિબન કાપીને ઓડિટોરિયમનું ઉદ્ઘાટન કર્યું હતું। કોસ્ટગાર્ડના પશ્ચિમ ક્ષેત્રના કમાન્ડર ઇન્સ્પેક્ટર જનરલ ભીષ્મ શર્મા પણ આ કાર્યક્રમમાં ખાસ હાજર રહ્યા હતા। आश्रे 300 लोगों बैठक क्षमता साथे आ आधुनिक ऑडिटोरियम शैक्षणिक सत्रों, व्यावसायिक कार्यक्रमों और विविध सत्तावार कार्यक्रमों आयोजन करवा माटे अमूल्य साबित थवा माटे तैयार छे। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आज हम यहाँ पे कोस्ट गार्ड एयर स्टेशन दमन में एकत्रित हुए हैं एक ऑडिटोरियम की इनॉग्रेशन के अवसर पर। ये ऑडिटोरियम एयर स्टेशन दमन में पिछले 3 सालों से बन रहा था, जो आज कंप्लीट हो गए। इसको हमने इनॉग्रेशन किया है और इसकी इनॉग्रेशन हमने असम राइफल के एक सूबेदार साहब, इनका नाम सूबेदार पीएस मोजेस है, उनके हाथों से करवाया है। उसका कारण ये है कि असम राइफल और भारतीय तटरक्षक का आपस में बहुत अच्छा रिश्ता है। दोनों एक प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट फोर्स हैं और हम एक दूसरे से प्रोत्साहित होते हैं। मोजेस साहब का आज इस अवसर पे आना और हमारे ऑडिटोरियम को इनॉग्रेट करना हमारे लिए बड़े गर्व की बात है और उनके आने से हमारे जवानों में भी बहुत ही ज़्यादा जोश आया है। ये ऑडिटोरियम अपने आप में एक बहुत अच्छी मिसाल है, जिसमें बहुत मेहनत से और बड़े लगन से काम किया गया है। एयर स्टेशन दमन में हम वैरायटीज ऑफ ऑपरेशंस कंडक्ट करते हैं, हम मीटिंग्स करते हैं, फ्लाइट सेफ्टी सेमिनार करते हैं और जवानों और उनकी फैमिलीज़ के वेलफेयर के लिए हम कुछ सोशल एक्टिविटीज़ करते हैं और कुछ अपनी लेडीज़ के लिए कुछ सोशल एक्टिविटीज़ करते हैं। इन सब एक्टिविटीज़ में इस ऑडिटोरियम का बहुत ही महत्व रहेगा और आने वाले दिनों में ये हमारे एयर स्टेशन की एफिशिएंसी को बढ़ाने में बहुत ही साक्षर रहेगा। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आज मैं यहाँ पे इस अवसर पे उपस्थित हूँ। पश्चिम बंगाल, पोंडिचेरी और आसाम में भारतीय जनता पार्टी की जीत ने लईने केंद्र शासित प्रदेश दमण में आज भव्य विजय रैली आयोजन करवामां आव्युं हतुं। दमणना मशाल चौक खाते भाजपना कार्यकर्ताओ मोटी संख्या में एकत्रित थया हता अने उजवणीनो माहोल जोवा मळ्यो हतो। कार्यकर्ताओए एकबीजाने झालमुड़ी वहेंची जीतनी खुशी व्यक्त करी हती। आ कार्यक्रममां प्रदेश प्रमुख महेश आगरिया, भाजपना नेता विशाल टंडेल तेमज माजी सांसद लालूभाई पटेल सहित मोटी संख्यामां कार्यकरो हाजर रह्या हता। विजय रैलीना भागरूपे बाइक रैली दमणना विविध विस्तारोमांथी નીકળીને बस स्टेण्ड सुधी पहोंची हती। संघ प्रदेश दादरा ने नगर हवेलीना मुख्य मथक सेलवास स्थित अटल भवन खाते कार्यकरोए भव्य विजयोत्सव मनाव्यो हतो। कार्यकरोए एकबीजाने मीठाई खवડાવી शुभेच्छा पाठवी हती अने झालमुरीनो आनंद माणी फटाकड़ा फोड़ी उजवणी करवामां आवी हती। भारत माता की जय अने नरेन्द्र मोदी जिंदाबादना नाराथी आखुं वातावरण गूंजी उठ्युं हतुं। आ प्रसंगे जिला पंचायत अध्यक्ष निशा भावर, नगरपालिका प्रमुख सोमनाथ देवरे सहित अनेक आगेवानो अने होद्देदारो उपस्थित रह्या हता। अटल भवन केसरिया रंगे रंगाई गयुं हतुं अने समग्र विस्तारमां उत्सवी माहोल सर्जायो हतो। जय श्री राम।
हलवाई आप प्रभारी रहे बंगाल उसमें किस तरह से कठिनाई का सामना करना पड़ा जीत पे जाके? देखिए, सबसे पहले तो मैं बंगाल की देवतुल्य जनता को बहुत बहुत अभिवादन और अभिनंदन देना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने ये इतिहास बना दिया। जब मैं वहां पर गया था 1.5 महीने पहले, तभी बंगाल के लोगों ने मुझे कहा था पश्चिम बंगाल में कि इस बार हम लोग भारतीय जनता पार्टी के भगवा को लहराएंगे। और मुझे इस बात का गर्व है कि साउथ 24 परगना की जवाबदारी मुझे दी गई थी, और जो एकदम कठिन इलाका था, जो वहां पर कह सकते हैं कि टीएमसी का गढ़ था, लेकिन फिर भी वहां पर कमल खिला है। तो पुनः एक बार मैं पश्चिम बंगाल की जनता को बहुत-बहुत अभिवादन देता हूं। आज जिस तरह से बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, इसके सिवा और राज्यों में भी जीत हुई, क्या कहेंगे? ये हमारे देश के यशस्वी नेतृत्व की जीत है, हमारे कार्यकर्ता की जीत है, जिन्होंने रात दिन वहां जो बंगाल में जो ममता का तृणमूल का जो आतंक था, उसके सामने दृढ़ संकल्प के साथ इतनी मेहनत की कि आज हम उन सभी हमारे जो बंगाली है भाई हैं, उनको मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपकी मेहनत आज रंग लाई है। इसके सिवा अन्य कौन से राज्य में जीत हुई? जैसे कि हमने आज असम में जीत की है, वो हमने पौंडीचेरी में जीत की है। तीनों जगह पे हमारी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आई है और हम अपने बलबूते पे हमारी सरकार बनने जा रही है। फिर से एक बार मैं सभी बंगालियों को जय श्री राम कहना चाहता हूं। जय श्री राम। સમાચારોમાં સમય છે નાનકડા વિરામનો. વિરામ બાદ આપ જોઈ શકશો મહારાણા પ્રતાપ જયંતીની ઉજવણી માટે એક ભવ્ય કાર્યક્રમનું આયોજન કરાયું. પાઇપલાઇન નાખવા બાદ પણ વળતર ન મળતા ખેડૂતો રોષે ભરાયા. વિરામ બાદ આપનું સ્વાગત છે. વાપીમાં ઇતિહાસ રચવાની તૈયારીઓ ચાલી રહી છે. 9 મેના રોજ મહારાણા પ્રતાપ જયંતીની ઉજવણી માટે રાજુ સરાફ ઓડિટોરિયમ ખાતે એક ભવ્ય કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવશે. વાપીમાં ઇતિહાસ રચવાની તૈયારીઓ ચાલી રહી છે. 9 મેના રોજ મહારાણા પ્રતાપ જયંતીની ઉજવણી માટે રાજુ સરાફ ઓડિટોરિયમ ખાતે એક ભવ્ય કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવશે, જેમાં હજારો લોકો એકઠા થાય તેવી અપેક્ષા છે. કરણી સેના અને અખિલ ભારતીય ક્ષત્રિય મહાસભાના નેતૃત્વમાં આ કાર્યક્રમમાં દેશભરના અગ્રણી નેતાઓ અને વક્તાઓએ ભાગ લેશે. બહાદુરી, આત્મસન્માન અને દેશભક્તિની આ ઉજવણી યુવાનો માટે પ્રેરણાના સ્ત્રોત તરીકે સેવા આપવા માટે તૈયાર છે. मेरा नाम सुमित प्रताप सिंह राणा है, मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ करणी सेना भारत से। मुझे ये जो रैली निकलने वाली है वो किस तरह से है, उसका रूट मैप क्या है और कहाँ खत्म होगी?
देखिए बहुत भव्य कार्यक्रम होने वाला है और सबसे ज़्यादा हर्ष और उल्लास की बात यह है कि करणी सेना भारत के साथ साथ में अखिल क्षत्रिय महासभा जो है वो भी हमारे साथ में मर्ज है और हमारे दीपक सिंह राजपूत जी ने जिसका पूरा कार्यभार संभाल रखा है और बहुत मुस्तैदी से कार्य कर रहे हैं। मतलब कि तन मन धन के साथ साथ में संख्या को लाना, हर तरह की व्यवस्था, और बहुत मैं इनके ऊपर खुश भी हूँ और पूरी टीम बहुत खुश है। ये कार्यक्रम भव्य होने वाला है, 50,000 से ज़्यादा संख्या आने वाली इसमें, और ये अंबा माता मंदिर से होकर गरनाला जाएगी, गरनाला होते हुए सीधे जनसेवा चौक पर जहां महाराणा प्रताप का स्तंभ लगा है वहां पर जाके माला अर्पण करके सीधे जो हम लोग मूव होकर के ऑडिटोरियम राजीव शताब्दी जो हॉल है वहां पर जाएंगे। वहां पे व्यवस्था खाने की और सब समाज का निमंत्रण है, कोई ऐसा विशेष नहीं कि क्षत्रिय समाज ही उस पर आएगा, सब समाज के लिए महाराणा प्रताप सबके हैं। और आइए, मैं आपकी मीडिया के माध्यम से सबका आह्वान करता हूँ, इस कार्यक्रम को भव्य और सफल बनाने का काम करें। आपका नाम? दीपक सिंह, करणी सेना प्रदेश उपाध्यक्ष। हमने महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य में आयोजन किया है और इसमें 50,000 से ऊपरी संख्या में आने की भीड़ है और हमने सर्व समाज के लिए एक मजबूती के लिए हमने एक कार्यक्रम किया है और 5 साल से करणी सेना कंटिन्यू करती आ रही है। ये हमारा 6वां वर्ष है और इसमें हमारे साथ अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा भी शामिल है, जो कि 1897 की संगठन, सबसे बड़ी संगठन है देश की, और हमें खुशी है कि हमारे साथ ये संगठन जुड़ के और इस कार्यक्रम को बहुत भव्य बनाने की तैयारी हम सब कर रहे हैं। વલસાડના ધરમપુર ચોકડી ઓવરબ્રિજ પરથી પસાર થઈ રહેલ 5 કારો એકબીજાની પાછળ ધડાકાભેર અથડાતા અકસ્માત સર્જાયો, તમામ કારોમાં ભારે નુકસાન થયું। વલસાડના ધરમપુર ચોકડી ઓવરબ્રિજ પરથી પસાર થઈ રહેલ 5 કાર એકબીજાની પાછળ ધડાકાભેર અથડાતા અકસ્માત સર્જાયો હતો, તમામ કારોમાં ભારે નુકસાન થયું છે। સમાચારોમાં ફરી સમય છે નાનકડા વિરામનો। વિરામ બાદ આપ જોઈ શકશો પાઇપલાઇન નાખવા બાદ પણ વળતર ન મળતા ખેડૂતો રોષે ભરાયા। સ્વાગત છે। વલસાડ જિલ્લાના ધરમપુર અને કપરાડા તાલુકાના અંતરિયાળ ગામોમાં રહેતા આદિવાસી આગેવાનો અને ખેડૂતો આજે રોષે ભરાયા છે। વર્ષ 2023માં પાણી પુરવઠા વિભાગ દ્વારા ખેડૂતોની જમીનમાંથી પાઇપલાઇન નાખવામાં આવી હતી, પરંતુ 3 વર્ષ વીતવા છતાં પણ હજુ સુધી વળતર ન મળતા ખેડૂતોએ આજે ધરમપુર પાણી પુરવઠા કચેરીનો ઘેરાવો કર્યો હતો।
વલસાડ જિલ્લાના કપરાડા અને ધરમપુર તાલુકાના રાજપૂત તલાટ, વીરવલ, નાની ઢોલ ડુંગરી અને ખટાણા જેવા 20થી વધુ ગામોના અંદાજે 150થી વધુ ખેડૂતો અને આદિવાસી સમાજના આગેવાનો આજે લડાયક મૂડમાં જોવા મળ્યા હતા. ખેડૂતોના આક્ષેપ છે કે વર્ષ 2023માં જ્યારે તેમની જમીનમાંથી પાઇપલાઇન પસાર કરવામાં આવી ત્યારે તંત્રએ જણાવ્યું હતું કે તાત્કાલિક ધોરણે પાક અને જમીનનું વળતર ચૂકવવામાં આવશે, પરંતુ આજે 2026 આવી ગયું હોવા છતાં ખેડૂતોના ખાતામાં 1 રૂપિયો પણ જમા થયો નથી, જેને લઈ આજરોજ આદિવાસી સમાજના નેતા અને ખેડૂતો દ્વારા પાણી પુરવઠા કચેરી ખાતે વિરોધ કર્યો હતો અને કચેરીનો ઘેરાવો કર્યો હતો. ખેડૂતોની રજૂઆત સાંભળવા માટે પાણી પુરવઠા વિભાગના જવાબદાર અધિકારી પણ સામે આવ્યા હતા. તેમને આ વિલંબ પાછળ વહીવટી પ્રક્રિયા અને ખાસ કરીને પ્રોમોલગેશન દરમિયાન થયેલી ભૂલોને જવાબદાર ગણાવી હતી. અધિકારીના જણાવ્યા મુજબ અમુક સર્વે નંબરો નકશામાં મેચ ન થતા હોવાથી મંજૂરી અટકી પડી હતી. વહેલામાં વહેલી તકે અધિકારી નિરાકરણ આપવાનું આશ્વાસન આપ્યું હતું. તો બીજી બાજુ આદિવાસી નેતા દ્વારા તંત્રને ચીમકી આપવામાં આવી છે કે ખેડૂતો મજૂરી છોડીને કચેરીના ધક્કા ખાઈ રહ્યા છે, તે યોગ્ય નથી. જો આગામી દિવસોમાં સચોટ કાર્યવાહી નહીં થાય તો તમામ સંગઠનો સાથે મળીને ઉગ્ર આંદોલન છેડવવામાં આવશે. જય આદિવાસી જોહર. આજે ખેડૂતોની હક અને અધિકારની લડાઈ હતી અને ખેડૂતોની માંગણી હતી કે જે પાણી પુરવઠા કચેરી છે ધરમપુર, ત્યાંથી 2023માં અમારા રાજપુર તલાટ, વીરવલ, નાની ડોલ ડુંગરી, ખટાણા ત્યાં પાઇપલાઇન નાખવામાં આવેલી હતી અને ત્યારે અહીંયાના જે અધિકારી છે એમણે કીધું હતું કે જેમની પણ ખેડૂત ખેતરમાંથી લાઈન જશે એમને વળતર મળશે. એ લોકોએ તાત્કાલિક ફોર્મ ભરાવ્યા અને 2023ની વાત હોય અને અત્યારે 2026 પૂરું થવાનું ત્યાં સુધી અધિકારીઓને પેટનું પાણી પણ હાલતું ન હતું. એના અનુસંધાને તમામ ખેડૂતો સાથે અમે આજે પાણી પુરવઠા કચેરીનો ઘેરાવો કર્યો હતો અને અધિકારીએ જાહેરમાં ખુલાસો આપ્યો છે કે જેમના પણ બાકી છે તે આજથી જ ફોર્મ ભરીને વહેલામાં વહેલી તકે એનું વળતર મળશે એની વાત કરી છે. 2023થી અત્યારે 26 ચાલે એટલે મારું માનવું છે કે આશરે 4 વર્ષથી વધારે 4 વર્ષ જેટલો સમય થવાનો. જે યાદી છે તેના પ્રમાણે રાજપુર તલાટના લગભગ 60થી વધારે ખેડૂતો છે, નાની ડોલ ડુંગળીના 38 જેટલા, વીરવલના છે, ખટાણાના એટલે ટોટલ લગભગ હું માનું છું ત્યાં સુધી 150થી વધારે ખેડૂતો હોવા જોઈએ. આજરોજ વલસાડ જિલ્લાના ધરમપુર અને કપરાડા જે પાણી પુરવઠા અંતર્ગત જે પાઇપલાઇન 2023માં જે ખેડૂતોને જમીનમાંથી પાઇપો નાખવામાં આવી હતી, પરંતુ હજુ સુધી વળતર ન મળેલ, જેના કારણે આ ધરમપુર તથા કપરાડાના પણ 26 જેટલા પીડિત એ લોકોને હજુ પણ વળતર મળેલ નથી. જેના કારણે આજની અમે જે પુરવઠા અધિકારીને કલ્પેશભાઈ અને સમગ્ર ટીમે જે અગાઉ પણ લેખિતમાં રજૂઆત કરેલ હતી, છતાં પણ એક બી દિવસે એ લોકો વિઝિટ કે એના ઉપર ચર્ચા કરવામાં નહીં આવી, જેના કારણે આજ આક્રોશ બધા તમામ પીડિત ખેડૂત મિત્રો આવ્યા હતા અને આજથી એમણે બાહેધરી લીધી છે કે આજથી અમે કામગીરી ચાલુ કરીશું અને એ પ્રમાણે એના પર પણ આજથી ઢીલ છોડશે અને સમય પર વળતર નહીં ચૂકવે તો અમે આવનારા દિવસોમાં નેશનલ હાઈવે 56 બંધ કરવા માટે પણ તમામ સંગઠનો આગેવાનો ભેગા થઈને એના ઉપર ઉગ્ર આંદોલન કરીશું. એટલે મારો જય જોહર, જય આદિવાસી. આજ રોજ આ ખેડૂતની માંગણી હતી કે 2023માં પાઇપલાઇન નાખવામાં આવી હતી. આશરે અંદાજિત 3 વર્ષ થવા આવ્યા પણ અમને કોઈ પાણી પુરવઠાનો જવાબ નથી કે વોટર નથી મળ્યું. એટલે અમે નક્કી કર્યું તમામ ખેડૂતે કે કલ્પેશભાઈની આગેવાની અમે સાથે લઈને અમારા આદિવાસી નેતા કલ્પેશભાઈ પટેલ એમના આગેવાની તરીકે લઈને પાણી પુરવઠા ઓફિસમાં આવ્યા છે. આજે અમે પાણી પુરવઠા સાહેબ ઓફિસ સાથે બેસીને અમે ચર્ચા કરી છે નીચે બેસીને કે પાણી પુરવઠા સાહેબે એમ કીધું છે કે આવનારા દિવસોમાં અમને તમને યોગ્ય રીતે એમનું નિરાકરણ લાવી આપીશું. અગર નહીં લાવી આપીશે તો આગળ હાઈવે નંબર 56 અમે રોકવાની આંદોલન કરીશું આગળ. બીજી વાત, અહીંના ધારાસભ્ય સાંસદ સભ્યને બી આ વિડીયો મીડિયમથી કહેવા માંગુ છું કે આટલું આંદોલન થયું છે તો એમણે બી થોડુંક ધ્યાન લઈને આ ખેડૂતોને નિરાકરણ લાવે એવી મારી સાંસદ સભ્યને બી નિરાકરણ કરવા કહું છું. ધારાસભ્યને બી હું રજૂઆત કરું છું કે અમારા ખેડૂતોની લડાઈ છે, એમાં કોઈ પક્ષપાત નથી. તમે આવો, અમને સહકાર આપો ને બને ત્યાં સુધી જલ્દી આ વોટર મળે અમને, એટલે મારી અપેક્ષા છે. એ ખેડૂતો એટલા બધા પોઝિશન ખરાબ છે કે જે તે વાયદા કરેલા હતા એ વાયદામાં મળ્યા નથી. બધા ખેડૂત બહુ હાલત પોઝિશનમાં છે. બધા પોતપોતાના જે 200-300 રૂપિયાના રોજ કામ ધંધો કરે છે તે છોડીને અહીંયા આવીને બેઠા છે, એટલે એ યોગ્ય નથી. મારે સરકારશ્રીને જણાવવાનું છે કે તાત્કાલિક ધોરણે આ એનો ઉકેલ લાવે, નિકાલ લાવી આપે એમ. આજે ખેડૂતોની રજૂઆત હતી જે પાઇપલાઇન નાખી છે એના પાક વળતર બાબતે. હવે એક એમાં વહીવટી પ્રક્રિયા હોય છે અને જે સર્વે નંબર વાળા મેપ મુજબ જે પ્રમોલગેશનના લીધે
આપણે જ્યાંથી પાઇપલાઇન નાખી છે એ રૂટમાં અમુક ખેડૂતોના સર્વે નંબર નથી બતાવતા. હવે પ્રમોલ્ગેશનના લીધે જે ભૂલ થઈ છે એનું નિરાકરણ આવ્યાથી અમે એ મંજૂરી માટે મોકલી શકીએ. જે સમજણ ખેડૂતોને પણ આપી છે અને એમની સાથે જે પણ આગેવાનો આવેલા હતા એમને પણ આપી છે અને એનું અમે સાથે રહીને સોલ્યુશન લાવવા માટે એમને પ્રોમિસ આપ્યું છે. જે સોલ્યુશન આવીએ અને એમાં વહીવટી પ્રક્રિયાને લીધે અટકેલું છે, બીજું કોઈ કારણ નથી, જે એમને સમજણ આપી છે. એ એકચ્યુઅલી એમને જે ફોર્મને અમને આપ્યા છે એ જે નોટરી થઈને અમારી જોડે આઈ થિંક 4 થી 5 મહિના પહેલા અમારી જોડે આવ્યા હતા અને ત્યાર પછી અમારે જે સ્થળ વેરિફિકેશન માટે અમારા સ્ટાફ જવાનું હોય છે એ સ્થળ વેરિફિકેશન કરતી વખતે જે ધ્યાને આવેલ એના માટે એમને સમજણ આપી છે. ઇલેક્શન એના કારણે થોડું ડિલે થયું છે પણ હવેથી જેમ બને તેમ ઝડપી પ્રક્રિયા થઈ જશે. વહીવટી પ્રક્રિયા છે એટલે એકવાર એનું સોલ્યુશન આવે પછી એને મંજૂરી માટે મોકલવાનું હોય છે, એ મંજૂરી માટે મોકલીશું. સમાચાર પૂરા કરતા પહેલા એક નજર આજના મુખ્ય સમાચારો પર. તટરક્ષક વિહાર સંકુલમાં શૂરવીર ઓડિટોરિયમનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું. દમણ સિલવાસમાં ભાજપાએ 3 રાજ્યમાં જીતનો વિજય ઉત્સવ ઉજવ્યો. મહારાણા પ્રતાપ જયંતીની ઉજવણી માટે એક ભવ્ય કાર્યક્રમનું આયોજન કરાયું. પાઇપલાઇન નાખવા બાદ પણ વળતર ન મળતા ખેડૂતો રોષે ભરાયા. તો આ હતા અત્યાર સુધીના સમાચાર. જોતા રહો સિટી ન્યૂઝ. નમસ્કાર.